Namaste. Freedom in the mind, faith in the words, pride in the souls. Let's salute the nation. On the occasion of India's 74th, I wish you all a very happy Independence Day. We, Utkarsh, the cultural team of Acharya Institute of Technology, Bangalore, have gathered to celebrate India's 74th Independence Day. On the stroke of midnight, 15th of August 1947, India was free from the clutches of the British. Pandit Jawaharlal Nehru took oath as the first Prime Minister of the independent India. We celebrate this day in the honor of our fallen heroes who fought till death to give India her freedom. Today, we are dedicating this Independence Day to Shaheed Khudiram Bose. So, we have a list of events planned to make this day a memorable one. I call upon Abhishek to present his song. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये मुझे सौगंध भारत भूलना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं,
भारत ये रहना चाहिए. Thank you, Abhishek. That was a thrill to our ears. So, moving up next, we have an act. But before that, I would like to tell something about an exceptional fighter of the Indian independence movement. Born in Midnapur, Bengal Presidency, British Raj, Shahid Khudiram Bose was a revolutionary fighter who opposed the British rule in India. He is famous for his role in the Muzaffarpur conspiracy case along with Prafulla Chaki. He was sentenced to death and subsequently he was executed, making him one of the youngest martyrs in the freedom movement. So, we have Priya and the team who will be enacting the life of Khudiram Bose. ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಟ ತಗೊಂಬಾ. ಕುದಿರಾಮ್ ಕುದಿರಾಮ್ ಇದೇ ಕೈಯಲ್ವಾ, ಇದೇ ಕೈಯಲ್ವಾ 3 ಭಕ್ಷ್ಯ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕೈಯಲ್ವಾ, ಇದೇ ಕೈ. ನನ್ನಿಬ್ರು ತಮ್ಮಂದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವನಾದ್ರೂ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಕೈಯಿಂದ 3 ಭಕ್ಷ್ಯ ಧಾನ್ಯನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅದಾದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೂ ಹೋದ್ರು. ಇದೇ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೆ. ಖುದಿರಾಮ್ ಖುದಿರಾಮ್. ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು, ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರವರು ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಆಗಿಂದ ಅವನು ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟವನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೆ. ಖುದಿರಾಮ್, ನಾನು ಹೇಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ? ಅದ್ಯಾವುದು ಅನುಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚ್ದ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬದಲಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಿಳಿತಿತ್ತು ಹೇಳಿ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅವನು ಒಂದಿನ 1907ರಲ್ಲಿ ಭರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸುನಿಲ್ ಸೇನ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಿಂಗ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಪ್ರಫುಲ್ ಚಾಕಿ ಹಾಗೂ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಚಾಕಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖುದಿರಾಮ್ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಫೋರ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1908 ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ನಂತರವೂ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಿಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರವರು ಬಂದು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆಂಪು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಆ ಕೆಂಪು ಕೋತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಿಗಾಕ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸ್ನಿಂದ 100,000 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಿಗಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕು. ಭಾರತ ಮಾತೆಗ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನನ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮರಣ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. 1908 ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Priya and the team. That was an amazing performance. So next up, we have Prajwal. He'll be here to share some fabulous guitar moves. Awesome. So next up we have Sharad. He'll be presenting a song. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. ಕಂಡೆದೆ ವೀರರೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ, ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ.
10 ಭಾಷೆಗಳ ಹೆತ್ತೋಳಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ನಗುತ್ತಾರಮ್ಮ. ಅನ್ಯರು ಬಂದರು ಮುತ್ತಾಡುವ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೂರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಲಿದಾಡುವೆ. ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಲೋಕವ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಗೀತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ನಾಮವ ಗಂಧವಿದೆ. ನುಡಿಯುವವನೇ ಧನ್ಯ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ. ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನೀ ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಬೀಗು, ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆವಾಗಲು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂದು ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ. ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. ಕಂಡೆದ್ದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ. ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ. ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. Thank you, Sharad. That was a wonderful performance. We all love to groove to music. So next, we have a dance performance by Prashant and the team. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
Prashant and the team. That was an amazing performance. India is one of the most influential countries in the world. India was a gold mine and a hub for the invaders of the foreign land. But we Indians have stood united and fought the enemies and have led the country to the position it stands today. So now I call upon Suman to talk about our country, India. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಶಕರು, ಹೂಣರು, ಅರಬರು, ಮೊಘಲರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಡಚ್ಚರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಗಿ ಅವು ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ನಶಿಸಿ ಹೋದವು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1857ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ನಿಂತರು. ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯವರನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಧೀರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಜಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ, ಶಚೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಕ್ಷಿ, ಶಚೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲ್, ಮನ್ಮಥನಾಥ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ವೀರ ತರುಣರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕಾಕೋರಿ ದರೋಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಜಾದ್ 18 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಜೈಲೆಂದು ಒಬ್ಬ 15 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿ 12 ಚಡಿಯೇಟ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮೆಟ್ಟಿದಂಥ ವೀರ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಲಿದಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ರಂತಹ ತರುಣರು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೇಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಗುರು ಮತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುಖದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ಅಂಡಮಾನಿನ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿ, ಚೇಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಕನವರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೊನೆಗೂ 1947ರಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರಂತವರು ಸಾವರ್ಕರ್ರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಲಿದಾನಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಕ್ಕಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯೋಣ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.
Thank you, Suman. That was a great talk. So, next up, we have Vivek with a song. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ భరత మాత తల రాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ తరతరాలయ మయాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ పూర్వం కవి పేరు కాదుర గాంధీ రామనామమే తలమంత ప్రేమధామమే మనసంత ఆశ్రమ దీక్ష స్వతంత్ర కాంక్ష ఆకృతి దాచిన అవధూత అపురూపంగా చరిత కర్మయోగమే జన్మంత ధర్మక్షేత్రమే బ్రహ్మంత సంభవామి అని ప్రకటించిన అలనాటి కృష్ణ భగవద్గీత మనలాగే ఓ కన్న తల్లి మామూలు మనిషి కదరా గాంధీ మహాత్ముడంటూ మన్నను పొందే స్థాయికి పెంచరా ఆయన స్ఫూర్తి సంధ్యాహింసల మార్గజ్యోతి నవశకానికే నాంది रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान उप्पेरो पुनपोगेसी दिपुलं వెనకాచేసి దండి యాత్రనే దండయాత్రగా ముందుకు నడిపిన అధినేత సిసలైన జగచ్చేత జలకాయంత్రం చూపించి స్వదేశీ సూత్రం నిర్మించి నూలు పోగుతో ముతపటేలుగా బంధించాడు రజాతి పిత సంకల్ప బలం చేత సూర్యుడస్తమించని రాజానికి పడమర దారిని చూపిన క్రాంతి తూర్పు తెల్లారని రాత్రికి స్వేచ్ఛాభానుడి ప్రభావ క్రాంతి పదవులు కోరిన పావనమూర్తి దయాలేలిన చక్రవర్తి ఇలాంటి నరుడొకడి లాంటి నడిపై నడియాడిన ఈనాటి సంగతి నమ్మరాలని నమ్మకం ఉండే ముందు తరాలకి చెప్పండి. Thank you, Vivek. That was a mesmerizing performance. Now it's time to say goodbye and end today's auspicious virtual program based on the celebration of India's independence. We hope you all enjoyed the event and thank you for each and every individual for joining us in
and making this day a memorable one. It's time to conclude the program. We have Radhika up with the national anthem. So, please stand up as a due respect to the country. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone for joining in, and special mention and saluting the Corona warriors for their support and service during the pandemic. Praying for the world to heal sooner, to fight against the odds and emerge victorious in the battle against the invisible. Stay home, stay safe. Wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind.